کب کب ملے گا وہ جو میں نے مانگا؟ کب ختم ہوگی یہ مسلسل تڑپتی ہوئی آزمائش؟ کب آئے گی وہ صبح جس کا خواب آنکھوں میں پالا؟ یہی سوال ہے نا جو تم روز اپنے رب سے کرتے ہو، اور شاید کچھ عرصے سے خاموشی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ مگر سنو، اللہ کی خاموشی انکار نہیں ہوتی، یہ تو دراصل تیاری کی علامت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جب آزمائش طویل ہو جائے نا تو انسان دو چیزوں سے ٹوٹنے لگتا ہے، تھکن، شک۔ تھکن اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ دل کہتا ہے شاید میرا نصیب ہی نہیں، اور شک یہ سرگوشی کرتا ہے اگر وہ سن رہا ہوتا تو کچھ بدلتا ضرور۔ لیکن اللہ کبھی آزمائش کو طول نہیں دیتا بغیر مقصد کے۔ وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے آزماتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے صبح صادق سے پہلے کی تاریکی کتنی گہری ہوتی ہے؟ وہ وقت جب لگتا ہے اب شاید کبھی روشنی نہیں ہوگی، مگر اگلے ہی لمحے سورج کی پہلی کرن آسمان کو چیرتی ہے۔ تو جو تمہیں آج مکمل اندھیرا لگ رہا ہے نا، یہی وہ وقت ہے جب اللہ تمہارے لیے صبح کی پہلی کرن بھیجنے والا ہے۔ سنو، جب تم رب سے ایک ہی دعا بار بار مانگتے ہو، وہی دعا جو کبھی تمہارے آنسوؤں کی زبان تھی اور اب تمہارے اندر ایک گہرا سناٹا بن چکی ہے، تو دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ شاید اب کچھ نہیں ہونے والا، شاید دعا نے آسمان تک پہنچنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو مانگا گیا ہے نا مسلسل، وہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ تمہیں لگتا ہے دعا ٹھہر گئی ہے، پر وہ اوپر جا کر اللہ کی رحمت کے سمندر میں چھپ گئی ہے۔ وہی سمندر جہاں ہر دعا سنبھال کے رکھی جاتی ہے اور وقت آنے پر اس دعا کو لوٹایا جاتا ہے، ایسے حال میں، ایسے رنگ میں کہ تمہارا دل لرز جائے، تمہاری آنکھیں حیرت میں ڈوب جائیں، اور تم صرف یہی کہہ سکو، اللہ تو نے مجھے یاد رکھا۔ یاد رکھو، کچھ چیزیں دعا سے نہیں، صبر سے ملتی ہیں، اور صبر وہ جو تم نے دکھتے دل کے ساتھ کیا ہے، وہ جو تم نے لوگوں کی باتیں سن کے بھی قائم رکھا ہے، وہ جو تم نے راتوں میں رب کے آگے روتے ہوئے سنبھالا ہے۔ یہ صبر ہی دراصل وہ کنجی ہے جو بند دروازوں کو اللہ کے حکم سے کھولتی ہے۔ اللہ جب دینا چاہتا ہے نا تو وہ صرف چیز نہیں دیتا، وہ تمہیں خود بھی بدل دیتا ہے، کیونکہ تم وہ بن چکے ہوتے ہو جسے وہ چیز سنبھالنے کے قابل سمجھتا ہے۔ اور کبھی کبھی دیر اس لیے ہوتی ہے تاکہ تم صرف چیز مانگنا چھوڑ دو اور رب کو مانگنا سیکھ جاؤ، تب جا کے تمہیں وہ عطا ہوتا ہے جو صرف مانگنے سے نہیں، اللہ سے جڑنے سے ملتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے زندگی میں جب تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور جو تم نے برسوں پہلے مانگا تھا وہ خاموشی سے تمہارے ہاتھ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کیسے دیتا ہے اور کب دیتا ہے۔ وہ تمہاری تھکی ہوئی روح کو جانتا ہے، تمہاری بے آواز فریاد کو سنتا ہے، اور تمہارے اندر کی وہ ٹوٹ پھوٹ بھی دیکھتا ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ تو اگر تم تھک چکے ہو، مایوس ہو چکے ہو، تو بس ایک بات دل سے سن لو، جس چیز کے لیے تم نے آج تک سب کچھ سہ لیا ہے وہ تمہارے قریب ہے۔ بس دعا سے مت ہٹنا، کیونکہ اللہ سے مانگی گئی چیزیں تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ اور اگلی بار جب تم دل سے رب کو پکارو تو صرف دعا نہ مانگو، یہ بھی کہو، اے اللہ مجھے اس وقت تک قائم رکھ جب تک تو میری دعا کو پورا نہ کر دے۔ یقین کرو، کبھی کبھی انسان صرف چیز نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ دراصل سکون مانگ رہا ہوتا، یقین مانگ رہا ہوتا، کوئی ایک اشارہ مانگ رہا ہوتا کہ رب ابھی بھی سن رہا ہے، رب ابھی بھی ساتھ ہے۔ وہ لمحے جب تم اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتے ہو، جب کسی کو نہ بتا سکو کہ دل کی حالت کیا ہے، اور زبان بھی خاموش ہو جائے، تو دل سے نکلی وہ سانسیں، وہ آہیں، وہ بے لفظ سسکیاں اللہ کے ہاں سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ تمہاری خاموشی اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، تمہارے صبر کی وہ راتیں
जिन में तुमने सिर्फ अल्लाह को राजदार बनाया, वो सब लिखी जा चुकी है, महफूज हो चुकी है इस किताब रहमत में, जहां से कभी कुछ ज़ाय नहीं होता। और याद रखो, जिस रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा दी, मरियम अलैहिस्सलाम को बेसहारगी में सहारा दिया, क्या वो रब तुम्हें तुम्हारी दुआ के बगैर छोड़ देगा? नहीं, वो रब हरगिज नहीं भूलता, ना तुम्हें, ना तुम्हारी दुआ को, ना तुम्हारे आंसू को, और ना तुम्हारे अंदर के तूफान को। बस वो हर चीज को अपने वक्त पर देता है, क्योंकि जब वो देता है तो कामिल देता है, ऐसा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो शायद रब कुछ बड़ा बना रहा है, तुम्हें इस मकाम तक पहुंचा रहा है जहां वो चीज तुम्हारे लिए रहमत बन जाए, आजमाइश नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि रुकना नहीं, ठहरना नहीं, और खुद से हार नहीं माननी, क्योंकि जब इंसान खुद से हार जाता है तो वो दुआ से दूर हो जाता है, और जो दुआ से दूर हो जाए वो अल्लाह की रहमत से भी दूर हो जाता है। तुम बस एक काम करो, रोज रब से वही बात करो, वही फरियाद, वही आंखों वाली दुआ, और फिर देखो किस तरह तुम्हारी तकदीर की राहें बदलती हैं, किस तरह वो नामुमकिन मुमकिन होता है, और किस तरह वो खामोशी कबूलियत के सुकून में बदल जाती है। याद रखो, अल्लाह देर से देता है, लेकिन जब देता है तो तुम्हारी रूह तक सुकून भर देता है। और जिस दिन वो देता है, वो दिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता, वो दिन उन सब के लिए होता है जिन्होंने तुम्हें कहा था अब छोड़ दो मांगना, कुछ नहीं बदलेगा, और तुम बस मुस्कुराते हो और दिल में कहते हो मेरे रब ने मेरा सब्र देख लिया। सुनो, तुमने बहुत रो लिया और अब तुम थक चुके हो। ना दुआओं में वो पहले जैसा जज्बा रहा, ना रातों में वो पहले जैसा इश्तियाक। अब तुम सिर्फ एक सवाल दिल में लिए फिर रहे हो, अल्लाह कब मिलेगा वो जो मांगा है? आज तुम्हें बताने आया हूं वो वक्त जब अल्लाह देने वाला होता है तो दो निशानियां ऐसी जाहिर होती है जो आम आंखों को नहीं, सिर्फ सब्र की आंखों को दिखाई देती है। पहली निशानी, तुम्हारा दिल हार मानने लगता है लेकिन मुकम्मल टूटता नहीं, यानी तुम कहने को मायूस होते हो मगर दिल के किसी कोने में एक छोटी सी खामोश सी उम्मीद बाकी रहती है जो तुम्हें मुकम्मल बिखरने नहीं देती। ये वो वक्त होता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि तुम इख्तिताम के नहीं, कबूलियत के दरवाजे पर खड़े होते हो। दूसरी निशानी, जिंदगी के वो दरवाजे जो तुमने खटखटाना छोड़ दिए थे, जिनके बंद होने पर तुमने सब्र कर लिया था, वो अचानक खोलने लगते हैं, ना किसी वजाहत के, ना किसी जाहिरी सबब के। तुम हैरान होते हो, ये कैसे हो गया? किसने मेरे लिए ये आसानी पैदा कर दी? तो याद रखो, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसाने ही वाला होता है और जमीन पर उसके इशारे उतरने लगते हैं। ये वो वक्त होता है जब तुम्हारी आजमाइश पूरी हो चुकी होती है और अब तुम्हारा इनाम आने को होता है। मगर सुनो, ये निशानियां सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो ठहरे रहते हैं, जो मांगते मांगते थक जाते हैं मगर मांगना नहीं छोड़ते। तुम्हें बस एक काम करना है, दुआ मांगते रहना, चाहे वो कबूल हो या ना हो, लेकिन यकीन रखना कि तुम खुद अल्लाह के करीब हो चुके हो, क्योंकि असल इनाम दुआ का पूरा होना नहीं, असल इनाम दुआ के बहाने अल्लाह तक पहुंच जाना है। और जब अल्लाह देखता है कि तुमने थक कर भी इस कदर नहीं छोड़ा, तो फिर वो तुम्हें वो भी देता है जो तुमने मांगा, और वो भी जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तो अगर तुम इस वक्त जिंदगी के सबसे सुनसान मोड़ पर खड़े हो, तो ये मत समझना कि तुम तन्हा हो। ये वही मोड़ है जहां रब अपने खास बंदों को सबसे ज्यादा करीब करता है, और जिस दिन तुम्हें वो चीज मिलेगी जिसके लिए तुमने ये सारा सफर बर्दाश्त किया, तुम्हारा दिल खुद पुकारेगा, मेरा रब मुझे भूल नहीं गया था, बस वो जानता था कब देना है,
آخر میں سنو، اللہ تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے صبر کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہے۔